मेरे बस चुंदा तो मैं उस भैन बदमाश के नाके च नथ नहीं कल फांसी का फंदा पा देना सी। उस मजलूम की इज्जत तमाम वेखण वाला ने सुनने वाले नूं मेरी तरफों अस्सलाम अलैकुम। अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे हो तो पाजी भैन जी मेहरबानी फरमा के मेरे चैनल सबसक्राइब कर दियो और हाँ नाल जिहड़ी टल्ली है उन्होंने जरूर दबाना ताकि मेरी जिहड़ी नवी वीडियो आए वो तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। तो जिहड़ी अज फिल्म मैं तुहाडी खिदमत ही लैके हाज़र है, तुहाडा भरा हाज़र है, उसका नाम है अच्छा शुकर आला। यह जिहड़ी फिल्म है यह लाहौर का सच्चा वाकया जे तो तुसी ध्यान नाल ते गौर नाल यह सुनना है, इंशाअल्लाह तुहानूं बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म में अदाकारी की है सुल्तान रई, यूसुफ खान, सैमा, शायदा मिनी ते शहबाज अकमल ने। हदायत दी है हसन अस्करी साहब ने ते जिहड़े लिखारी ने वो सकेदार साहब ने। म्यूजिक जिहड़ा दिता है मास्टर अब्दुल्ला ते फिल्मसाज चौधरी मोहम्मद एजाज साहब ने। 1992 रिलीज़ होने वाली फिल्म अच्छा शुकर वाला तुहानूं इस विच यह दसांगे एक बर्फ बेचण वाला शरीफ इंसान हालात के हत्थों मजबूर हो के किवें एक बदमाश बनता है। लाहौर शहर विच अच्छू शुकर वाले दी गुंडागर्दी के खिलाफ मुजाहरे होंदे ने। जिला कचहरी के हाथे विच कतल होने तो बाद गवर्नर पंजाब पूरे सूबे गुंडा एक्ट नाफज कर देंदे ने। पुलिस हंगामी बैठक तलब कर दी है और सूबे विच गुंडा एक्ट के नफाज तो बाद बदमाशों ते गुंडियां के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई तय करने वास्ते वो सारे इकट्ठे होंदे ने ते सूबा भर विच गुंडियां के खिलाफ बदमाशों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिता जाता है और लाहौर शहर के बदमाशों ते गुंडियां नूं चुन चुन के पुलिस कतल कर देंदी है। अच्छा शुकर वाले नूं तलाश करदी है ते मुख्तलिफ जगह ते छापे मारदी है। आखिरकार उन्होंने पता चलता है कि अच्छा पहलवान दरबार ते बैठा होया है ते अच्छे पहलवान नूं गिरफ्तारी असे कहंदी है, पर अच्छा पहलवान इनकार कर देंदा है। लेकिन जदों उन्हां दा मुर्शद अच्छे नूं हुक्म देता है कि अच्छा तू गिरफ्तारी दे दे ते अच्छा पहलवान अपने मुर्शद के हुक्म ते गिरफ्तारी दे देंदा है ते अच्छा पहलवान नूं कसूर जेल विच मुंतकिल कर दिता जाता है और किया जाता है कि जेल विच कोई भी फड्डाबाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा पहलवान कहता है कि ना मैनू कोई छेड़े ते ना मैं किसी नूं छेड़ांगा। अच्छा पहलवान का किरदार अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है। नादर साफी आंदा है ते आई जी साहब कोलों इजाजत लैंदा है। आए चला जा शेरां नूं फड़न दा ते कुत्तियां नूं फड़न दा इक्को कानून बनाने वालियां नूं दस दे। अच्छा इस कानून नूं नहीं मनदा कि मैं अच्छा पहलवान नाल मिलना चाहता ताकि उहदी जिंदगी उत्ते एक स्टोरी लिख सकां। आजी साहब उन्होंने खुशी नाल इजाजत दे देंदे कि वो अच्छा पहलवान नूं मिल सकता है। साफी का किरदार अदाकार राशिद खान ने अदा किया है। सहाफ़ी जेल विच अच्छे पहलवान नाल मुलाकात करता है ते अच्छा पहलवान उसनूं अपनी कहानी सुनांदा है। अच्छा पहलवान एक नेक ते शरीफ दिल इंसान होंदा है। 20 वरियां पहले जदों दा वालद बर्फ का कारोबार करदा सी, हिंदू मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करना चाहते हैं क्योंकि अच्छा पहलवान एक नमाजी परहेजगार ते नेक इंसान होंदा है ते कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मस्जिद की जगह मंदिर बने। इस तनाज़े के दौरान अच्छा पहलवान एक हिंदू नूं कतल कर देंदा है ते थाने च उहदा नाम बदमाशां दी लिस्ट विच लिख दिता जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान बन जाता है पर इसका नाम बदमाशां दी लिस्ट विच मौजूद रहिंदा है। वो इस कोलों जान छुड़वाना चाहता है लेकिन पुलिस उसनूं हर जगह मुजरम साबित करती है। वो नेकी करना चाहता है लेकिन वो इस कोशिश कामयाब नहीं होता। वो शरीफ बन के रहना चाहता है लेकिन कानून हर दफ़ा इधर रस्ते दीवार बन जाता है। अच्छा अपने डेरे ते बैठा होंदा है ते दोस्तां नाल गप शप कर रहा होंदा है। इन्ने विच पुलिस इंस्पैक्टर आ जाता है। वो अच्छे पहलवान नूं आके कहता है
कि गवर्नर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਗੁੰਡਾ ਨਾਸਰ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਕੇ हुकूमत ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਭ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਕਮਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਮਿਨੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ तमाम ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਇਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਨੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਜ਼ਖਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚੀਤੇ ਪਾਟੂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ SHO ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। SHO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। SHO ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ SHO ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। SHO ਨਾਕਾਮ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਜ਼ਰਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਨਾਇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਅੱਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀਰਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਏ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਮਝੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਟ ਮਸਲਸਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਤੂੰ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਏ। ਨਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੇਦਾ ਬੱਟ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਦਾ ਬੱਟ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਏ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਦਾ ਬੱਟ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇਦੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇਦਾ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਔਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।